प्रतीक नानावरे तुम्ही पण. शुभम तोडकरी. Okay, Pratik, no problem. 2 minutes. So I will wait for others to re-enter. By the time नवीन कोण कोण आले? निखिल पवार. निखिल पवार. निखिल. हा, तुमचा पहिला लेक्चर आहे इंजिनचा? नाही. बर, ठीक आहे. आज कोण नवीन आहे का? नाही, आता सध्या कोण नाहीये. Should we start then? Or we should wait others to re-enter? We'll give 5 minutes for them to re-enter. Let them re-enter and then we will start. Okay, so Shraddha, can you unmute? Shraddha? नाव बदलून जमत नाही वाटतं श्रद्धेला. श्रद्धा? येस सर. नाव बदलायचं जमत नाही का तुम्हाला? हा सर. काय करायचं, लॉग आउट करा तुम्ही. लॉग आउट करा पहिल्यांदा, त्याच्यानंतर ईमेलच्या सेटिंग मध्ये जायचं आणि त्या ईमेलच्या सेटिंग मध्ये तुमचं जे नाव आहे तिथं काय करायचं, तिथं तुम्ही आता श्रद्धा मामुरे म्हणून लिहिलेलं आहे, तिथं त्याच्याऐवजी काय करायचं, SB डॅश तुमचा रोल नंबर स्पेस आणि श्रद्धा मामुरे असं लिहा. आणि परत एकदा तुम्ही या मीटला जॉईन व्हा, तर तुमचं नाव बरोबर इथं दिसेल. यू लॉग आउट अँड देन चेंज युअर नेम अँड देन लॉग इन. ओके, थँक्यू. And henceforth your attendance will be your roll numbers and not your names. Okay, so just a number is sufficient while giving the attendance. So just give your own number, that is sufficient for when you mark your attendance at the end, not now. Okay, so some more minutes we'll try. Let them join back. So any newcomer is there? Any newcomer is there?
Omkar Thakur. Yes, sir. Please, can you introduce yourself to the class? You have to tell your name, where you are passed from, what is your score in the final year, what is your father, and your native. My name is Omkar Shamthakar. Uh-huh. I'm from Kodwadi. I passed Okay. my diploma in mechanical engineering in Government Polytechnic Solapur, Okay. and my father is Pune. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Okay, you can mute yourself. Okay. So I think almost everybody is joining like that. No problem. So we'll proceed. So basically, yesterday we have discussed how we get this particular PV diagram, and then we all went on to discuss the wall timing diagram of a four-stroke engine. So we initially discussed the theoretical wall timing diagram, how it is coming, and then we went on to discuss the actual wall timing diagram. Uh, I hope my screen is visible to everybody. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, very good. Thank you. Is there any doubt in this actual wall timing diagram part? Anybody having any doubt? What happens is generally शेवटी जाता जाता तुम्ही हा समजला असं करून जाता, परंतु काही डाऊट मनात कोणाचे राहिले असतील तर somebody having any doubt, you can ask now so that I can go for the remaining part of this chapter today, and we will finish up this particular chapter today. Anybody having any doubt in this? हे कसं आलं ही सगळ्यांना समजलंय का? The question in the examination will be with a neat sketch of a actual wall timing diagram. Explain the wall timing for a four-stroke engine. So if that question is there, then you have to draw this and you have to explain what this EVO, YVC, whatever is written over here. You have to draw this and explain what is happening, why it is so and all. Okay. So since nobody is asking doubt, I presume that everybody has understood. And now let us proceed with our further part. So going ahead, the small part remaining in this particular chapter is engine cycles. Actually, we have seen some cycle, that is Otto cycle we have learned. We have learned this, it was a 0.1, 2, 3, 4 and all. Okay. And before going ahead, here we are discussing about one important aspect with respect to cycles. That is, we have different cycles coming into picture before we explain the cycle, actual cycle. Okay. So what these cycles are, okay, let us understand, because in the previous lecture also somebody said actual cycle is different from theoretical cycle. So we should know what this actual cycle is, what is this theoretical cycle, etc. etc. तर इथं आपल्याला या स्लाइड वरती मी तुम्हाला जे काही दाखवलंय ती असं 3 सायकल्स प्रकार लिहिलेले आहेत मी. एअर स्टँडर्ड सायकल, फ्युअल एअर सायकल आणि ऍक्च्युअल सायकल. एअर स्टँडर्ड सायकल, फ्युअल एअर सायकल आणि ऍक्च्युअल सायकल. आणि ते ऍक्च्युअली ऑटो सायकलच्या बाबतीत कसे आहेत ते पण मी शेजारच्या डायग्राम मध्ये दाखवलं. तर तुम्हाला डार्क लाईन मध्ये जी दिसते, मग आपण त्याला ह्या पॉइंटला 1 असं नाव देऊ, 1 2 3 4. तर ही आहे तुमची एअर स्टँडर्ड सायकल. नाउ व्हॉट इज दिस एअर स्टँडर्ड सायकल आणि कशासाठी एअर स्टँडर्ड सायकल आपल्याला स्टडी करायची? तर कसं होतं, आपल्याला एखादं सायकल स्टडी करायच्या अगोदर आपल्याला ह्याचा अंदाज पाहिजे की आपल्याला बाबा तिथून किती एफिशियन्सी मिळणार आहे, एक अंदाज पाहिजे. बरोबर. म्हणजे समजा आपल्याला एक प्रोडक्ट तयार करायचं असेल किंवा इंजिन तयार करायचं असेल तर त्याला किती पॉवर मिळणार आहे अंदाजे आपल्याला माहित पाहिजे ना, की ऍटलिस्ट किती आपल्याला हे इंजिन पॉवर तयार देऊ शकतं. असं नाही की ती इंजिनची डिझाईन पूर्ण झाली, इंजिन बनवून झाल्यानंतर आपण त्याला चालवून बघणार आणि फाइंड आउट करणार की आपल्याला किती पॉवर देता येते. हा, थोडंफार व्हेरिएशन इकडे तिकडे असू शकतं, परंतु आपल्याला अप्रॉक्सिमेटली कॅल्क्युलेशन करून आपल्याकडं एक आकडा पाहिजे की बाबा हे इंजिन जी आहे ते मी एवढ्या एवढ्या पॉवर साठी डिझाईन करतोय. म्हणजे इंजिन डिझाईन करताना आपल्याला एक आयडिया पाहिजे की आपण किती पॉवरचं, किती HP चं किंवा
कुठला जी युनिट असेल, किती किलोवॅटचं इंजिन आपण डिझाईन करतो, बरोबर. तर डिझायनरला काय डाटा दिला जातो, एवढं साईज पाहिजे इंजिनचं, म्हणजे बोर आणि स्ट्रोक एवढं असलं पाहिजे, मॅक्झिमम वेट एवढं असलं पाहिजे, आणि एवढी पॉवर तयार झाली पाहिजे, एवढं टॉर्क असले इंजिननं दिलं पाहिजे, असा डाटा त्याला दिला जातो स्टार्टिंगसाठी. मग ती डाटा यूज करून त्याला जर डिझाईन करायचे असेल तर त्याला एक अंदाज घेण्यासाठी आपल्याकडे एक काहीतरी अंदाज साधन पाहिजे, दॅट विल टेल हिम हाऊ मच पॉवर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर यू मे गेट, म्हणजे त्यात किती मिळू शकतं याचा एक अंदाज लावण्यासाठी आपल्याला एक थेरॉटिकल सायकल पाहिजे, म्हणजे जे ऍक्च्युअली नाहीच आहे. ओके, इमॅजिनरी सायकल. आणि ती इमॅजिनरी सायकल म्हणजे एअर स्टँडर्ड सायकल. आता ह्याला एअर स्टँडर्ड सायकल असं का म्हटलंय आपण, कारण त्याच्यामध्ये आपण अज्युम करतोय की वर्किंग मीडियम इज एअर. वर्किंग मीडियम इज एअर इज द वर्किंग मीडियम फॉर दॅट पर्टिक्युलर सायकल, म्हणून त्याला आपण एअर स्टँडर्ड सायकल असं नाव दिलं, बरोबर. तर एअर स्टँडर्ड सायकल म्हणजे काय, तर ज्या सायकलमध्ये एअर इज द वर्किंग मीडियम, we considered that all the process are reversible. आता रिव्हर्सेबल म्हणजे काय, तर इथं 1 2 अशी लाईन आहे ग्रेड, तर ही मी कॉम्प्रेस केलं की इकडे गेलं आणि इथून परत मी एक्सपांड केलं तर ती याच लाईननं माघारी आली पाहिजे, म्हणजे काही लॉसेस न होता ज्या लाईननं माघारी गेले त्याच लाईननं माघारी आपल्याला येता आलं पाहिजे. तर त्याला आपण रिव्हर्सेबल असं म्हणतो. आपण असं गृहीत धरतोय की एअर स्टँडर्ड सायकलमध्ये सगळे प्रोसेस रिव्हर्सेबल आहेत, म्हणजे ही कॉम्प्रेशन प्रोसेस आहे, ही हीट ऍडिशन प्रोसेस आहे, ही एक्सपान्शन प्रोसेस आहे, ही हीट रिजेक्शन प्रोसेस आहे, सगळे प्रोसेस रिव्हर्सेबल आहेत असं आपण गृहीत धरतोय. म्हणजे हीट ऍडिशन केल्यानंतर इथून इथं गेलं आणि तेवढीच हीट काढून घेतली तर ही इथून माघारी परत इथं आली पाहिजे, असं त्याचा अर्थ आहे, बरोबर. असं आहे असं आपण गृहीतो. परंतु ऍक्च्युअल मध्ये कुठलीच प्रोसेस रिव्हर्सेबल नसते, इरिव्हर्सेबल असते. तर आपण काय केलं, एअर वर्किंग मीडियम घेऊन आयडियल कंडिशनला आपण रन करतोय असं अज्युम करतोय. कशामध्ये, एअर स्टँडर्ड सायकलमध्ये सगळं आयडियल. आता आयडियल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर, आयडियल कंडिशन्स जे ऍक्च्युअल मध्ये नसतातच, बरोबर. आयडियल, तर आयडियल कंडिशनला आपण ही रन करून आहे असं गृहीत धरतोय. म्हणजे थोडक्यात एअर इज वर्किंग मीडियम. आता एअर वर्किंग मीडियम असेल तर हीट ऍडिशन कसं करणार, कारण एअर तर बर्न होत नाही, बरोबर. तर एअर वर्किंग मीडियम असू शकत नाही इंजिन मध्ये. नसेल तर मग हीट ऍडिशन करण्यासाठी वेगळे काहीतरी प्रोव्हिजन करावे लागेल आपल्याला, हीट काढून घेण्यासाठी वेगळे काहीतरी प्रोव्हिजन करावे लागेल. परत एअर स्टँडर्ड सायकल मध्ये आपली ही सायकल आहे मला धरतोय, म्हणजे शेवटची पॉइंट आणि फर्स्ट पॉइंट आणि लास्ट पॉइंट सेम असं गृहीत धरतोय. ऍक्च्युअल मध्ये तसं पण नसतं. तर असं सगळ्या कंडिशन आयडियल आहे असं कन्सिडर करून जी सायकल आपण डिझाईन करतोय त्याला एअर स्टँडर्ड सायकल असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल कॅरनॉट सायकल. कॅरनॉट सायकल एक आयडियल सायकल आहे. म्हणून बघा, आपण थर्मोडायनामिक्स मध्ये शिकताना आपण असं, तुम्ही असं काय वेळेला न्यूमरिकल सॉल्व्ह केले असतील थर्मोडायनामिक्स मध्ये. one engineer is claiming that his cycle is having 80% efficiency. So whether he is right or wrong, आणि त्याचा आन्सर होतं की wrong, because it is not possible to design a heat cycle, engine cycle or a cycle, thermodynamic cycle with 80% efficiency, because maximum efficiency is around 66% for Carnot. आयडियल आहे आणि त्याची मॅक्झिमम एफिशियन्सी 66 आहे. मग त्याच्यापेक्षा जास्त, आयडियल पेक्षा जास्त कसं काय मिळू शकेल तुमचं इंजिन एफिशियन्सी, अशक्य गोष्ट आहे, बरोबर. मग आपण काय म्हणतो की आपण आयडियल कंडिशन गृहीत धरून जी काही आपल्याला केले, दॅट विल बी द मॅक्झिमम पॉसिबल आउटपुट. मग आपल्याला किती मॅक्झिमम पॉसिबल आहे हे समजलं. आता हे कशासाठी मॅक्झिमम पॉसिबल पाहिजे, कारण ऍक्च्युअल सायकल मध्ये ज्या वेळेला आपल्याला समजा आता आयडियल सायकल मध्ये आपल्याला 40 मिळालं आणि आपल्याला ऍक्च्युअल सायकल मध्ये 20 मिळालं, तर आपल्याला काय त्यातनं समजतंय की आयडियल कंडिशन गृहीत धरलं तर 40 मिळायला पाहिजे, ऍक्च्युअल मध्ये 20 मिळालं, देन देर इज अ स्कोप ऑफ इन्क्रीजिंग बाय अराउंड अगेन 20 युनिट्स.
अजून इम्प्रूव्ह करायला स्कोप आहे. किती स्कोप आहे? 20 युनिट्स. कारण आपण 40 आयडियल आहे आणि आपली ऍक्च्युअल 20 आहे. तर 20 आपल्याला अजून काहीतरी आपण लॉसेस फाइंड आउट करून तर लॉसेस काढून टाकले तर कदाचित आपण तिथं जवळपर्यंत जाऊ शकतो. भले आपण 40 पर्यंत जाऊ शकणार नाही एक्झॅक्टली, बरोबर. आपण अंदाजे बोलतोय बरं का, सगळं 40 आहे असं गृहीत धरून आपण 20 मिळाले असं गृहीत धरलं तर आपल्याला 40 पर्यंत जायला शक्यच नाहीये, कारण आयडियल कंडिशनला शक्यच नाही जाणं. परंतु आयडियलच्या जवळ तर जाऊ शकतो का आपण? मग त्यासाठी काय करावं लागेल? हे स्टडी करण्यासाठी आपल्याला एक आयडियल कंडिशन अज्युम करावी लागते आणि दॅट इज युअर एअर स्टँडर्ड सायकल. आणि इथं ही डार्क लाईन डिनोट केलंय सायकल 1, 2, 3, 4 आणि 1. सो दॅट इज युअर एअर स्टँडर्ड सायकल. आता when corrected to air fuel mixture characteristics, म्हणजे एअर स्टँडर्ड सायकल मध्ये वर्किंग मीडियम काय होतं? एअर. परंतु ऍक्च्युअल इंजिन मध्ये काय असणार आहे? एअर फ्युअल मिक्सचर. मग आपण काय केलं? ती जी एअर स्टँडर्ड सायकल आहे त्याला मॉडिफाय केली. काय मॉडिफिकेशन केलं? एअरच्या ऐवजी आपण एअर फ्युअल मिक्सचरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर करतोय सायकल मध्ये अनालिसिस करताना. आणि जी काय आपल्याला सायकल मिळाली that will be your theoretical fuel air cycle. Theoretical fuel air cycle. आणि ही theoretical fuel air cycle कुठले? 1, 2, 3, 4 आणि 1. डॉटेड लाईन, ही डॉटेड लाईन काढलेली आहे. 1, 2, 3, 4 आणि 1. म्हणजे स्टार्टिंग पॉइंट सेमच आहे, परंतु एअर स्टँडर्ड मध्ये आपल्याला ही डार्क लाईन मिळत होती, परंतु काही लॉसेस असल्यामुळं ही जी लॉसेस याच्यामुळं जी काही व्हेरिएशन येते ती व्हेरिएशन मुळे काय झालंय? ही लाईन अशी न जाता अशी गेली आणि ही पॉइंट जी 2 इथं पाहिजे होती ती इथं आली, खाली सरकली. तसेच 3 पॉइंट इथं पाहिजे होती ती इथं सरकली. 4 पॉइंट इथं पाहिजे होती ती इथं आली आणि ऑब्विसली लास्ट पॉइंट सेमच असणार आहे. तर दॅट विल बी युअर theoretical fuel air cycle. Theoretical fuel air cycle. Theoretical fuel air cycle. Okay. Now, आता theoretical मिळाले. theoreticalची उदाहरणं कुठली कुठली आहेत? तर आपण आता जी डिस्कस करतोय ऑटो सायकल, इट इज अ theoretical air cycle. आपण काल म्हणालो ना की theoretical वेगळं असतं आणि ऍक्च्युअल वेगळं आहे, बरोबर. तर थेरॉटिकल वेगळं आणि आपला थेरॉटिकल कसं होतं, बरोबर. आपण कसं डिस्कस केलं? 1, 2, 3, 4 सॉरी अँड 1. ओके, ही पॉइंट 1 होती तुमची, बरोबर. ही झाली थेरॉटिकल. म्हणजे इथं कुठली आता? दिस वन. दिस इज युअर थेरॉटिकल. 1, 2, 3, 4 and then 1. This is your theoretical. Okay, that is written as your fuel air cycle. Fuel air cycle. आता याला fuel air cycle का म्हणालो? कारण now we are assuming that the working medium is not air only, it is mixture of air and fuel. म्हणून त्याला आपण थेरॉटिकल एअर फ्युअल सायकल म्हणतो. मग आपण जी काही सायकल्स काढतोय, डिझेल सायकल, ऑटो सायकल, इरेक्शन सायकल, जी काय आपण असे वेगळे वेगळे ब्रेटॉन सायकल, ही जी सायकल्स आपण डिस्कस करतो ते सगळे कुठल्या कॅटेगरीमध्ये मोडतात? फ्युअल एअर सायकलच्या कॅटेगरीमध्ये मोडतात, या कॅटेगरीमध्ये मोडतात, बरोबर का. ते ऍक्च्युअल सायकल नसतात, ते थेरॉटिकल सायकल्स असतात, कारण ती थेअरी बेसिसवरती, बरोबर. तर आता आपल्याला एअर स्टँडर्ड सायकल मधला आणि फ्युअल एअर सायकल मधला किंवा थेरॉटिकल सायकल मधला फरक कळाला. एनीबडी इज देअर इन द क्लास हु हॅज नॉट अंडरस्टूड द डिफरन्स बिटवीन एअर स्टँडर्ड सायकल अँड फ्युअल एअर सायकल? वर्गात असं कोण आहे का ज्याला असं समजलं नाही की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एअर स्टँडर्ड सायकल अँड फ्युअल एअर सायकल? Sir, will you repeat it? Okay, I will repeat it once again. Can I know your name, please? Onkar Thakur.
ओके, ओंकाटाकर, आय थिंक यू रिजॉईन्ड, दॅट इज माय प्रॉब्लेम. ओके, नो इश्यू ॲट ऑल. तर आपण सुरुवातीला काय केलं, सुरुवातीला आपण यू कॅन म्यूट युअर सेल्फ, नो प्रॉब्लेम. सो सुरुवातीला आपण एक सायकल अशी सांगितली की ज्याला आपण एअर स्टँडर्ड सायकल असं म्हणतो. तरी एअर स्टँडर्ड सायकल म्हणजे काय? दिस इज आयडियल. आयडियल म्हणजे आपलं बघा, माझं आयडियल कोण असतं? विवेकानंद, महात्मा गांधी, अशीच वगैरे आयडियल असतं, बरोबर? तसं आयडियल माझ्यासाठी, बरोबर? सो आयडियल एअर स्टँडर्ड सायकल. ती इन केस ऑफ थर्मोडायनामिक्स आयडियल सायकल इज इमॅजिनरी. काय इमॅजिनरी? यात एअर इज कन्सिडर्ड ॲज अ वर्किंग मीडियम. ऑल द प्रोसेस आर कन्सिडर्ड टू बी इरिव्हर्सिबल. देर इज no heat, it is considered that no heat is transferring the boundary of the system. असे भरपूर assumptions असतात आणि त्या assumptionच्या बेसवर सायकल डिझाईन केल्यामुळं ती आयडियल होते आणि त्यामुळं आयडियल सायकल जी काही एफिशियन्सी देते दॅट विल बी युअर मॅक्झिमम. दिस विल बी युअर मॅक्स एफिशियन्सी. Efficiency will be maximum in case of your air standard cycle because it is ideal. आता आयडियल कशासाठी पाहिजे पण आपण डिस्कस केलं, कारण आपल्याला अंदाजे माहित पाहिजे की आपण मॅक्झिमम कुठेपर्यंत जाणार आहे, माझी लिमिटेशन कुठेपर्यंत आहे. मी समजा 100 किलोमीटरनं पळालो तर मला कुठलं पारितोषिक जास्तीत जास्त मिळू शकतं. मी समजा 150 किलोमीटर स्पीडनं पळालो तर मला कुठलं पारितोषिक मिळू शकतं. सो समथिंग लाईक दॅट, बरोबर? मला समजा एमपीएससी पास करायला तर मला किती दिवसातून किती तास अभ्यास अंदाजे करावा लागेल, माझे समजण्याची कॅपॅसिटी, माझी अभ्यास करण्याची कॅपॅसिटी वगैरे सगळ्या गोष्टी गृहीत धरून मला किती कष्ट घ्यावं लागेल, असं जसं आपण अंदाज करतो तशा प्रकारे थेरॉटिकल सायकल आपल्याला, सॉरी एअर स्टँडर्ड सायकल आपल्याला एक अंदाज देत आहे की दिस इज मॅक्झिमम पॉसिबल. परंतु सगळं ऍक्च्युअल मध्ये येताना ती सगळं आयडियल नसतं. का? ऍक्च्युअल मध्ये एअर कॅनॉट बी ए वर्किंग मीडियम. एअर असू शकत नाही, कारण आपण एअर फ्युएल मिक्सचर बर्न करून हीट तयार करतोय, बरोबर? आणि एअर फ्युएल मिक्सचर सुरुवातीला आतमध्ये घेतोय आणि शेवटी बर्न झालेले मिक्सचर बाहेर मध्ये सोडतोय. आणि एअर स्टँडर्ड सायकल मध्ये आपण काय अज्युम केलं तर नथिंग कॅन क्रॉस द बाउंड्री, परंतु आपल्याच केसमध्ये आता मिक्सचर आतमध्ये घेतोय आणि परत गॅसेस बाहेर सोडतोय. मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. वी अज्युम इन एअर स्टँडर्ड सायकल दॅट द बाउंड्री इज अक्रॉस द बाउंड्री, नो हीट इज बीइंग ट्रान्सफर्ड. परंतु ऍक्च्युअल मध्ये तसं होऊ शकत नाही, आपल्याला माहिती आहे, बरं? कारण मेटॅलिक पार्ट्स असतात इंजिनचे आणि त्या इंजिनच्या मेटॅलिक पार्ट्स मधून हीट बाहेरच जाणार. ऑब्विसली दे आर हॅव्हिंग गुड थर्मल कंडक्टिव्हिटी अँड देअरफॉर हीट विल बी लॉस्ट. तर असं जी काय एझम्पशन्स केलेले आहेत ते एझम्पशनच राहतात, ऍक्च्युअल मध्ये उतरू शकत नाहीत. मग त्या सगळ्या गोष्टीला आपण ज्या वेळेला करेक्ट करू, म्हणजे एअर फ्युएल मिक्सचर, एअरच्या ऐवजी एअर फ्युएल मिक्सचर कन्सिडर केलं आणि बाकीच्या गोष्टी कन्सिडर ज्या वेळेला करतो त्यावेळेला जी काय आपल्याला सायकल मिळते त्या सायकलला आपण फ्युएल एअर सायकल आणि किंवा थेरॉटिकल फ्युएल एअर सायकल असं नाव देतो. आणि ऑटो सायकल, डिझेल सायकल, ब्रेटॉन सायकल या सगळ्या सायकल्स आहेत ती या कॅटेगरीमध्ये मोडतात. कुठल्या? थेरॉटिकल फ्युएल एअर सायकल मध्ये. आणि आपण इथं डिस्कस करतोय ती ऑटो सायकल आहे, ती सुद्धा थेरॉटिकल आहे. तर ती कुठे आहे? ती आहे 1 2 3 4 आणि 1. सो दिस इज युअर फ्युएल एअर सायकल. आणि डार्क लाईन काढलेली होती 1 2 3 4 1. ही काय होती? एअर स्टँडर्ड सायकल. सो आय होप यू अंडरस्टूड नाव. ओके सर.
Okay, very good. Any other person is having doubt in this difference between air standard cycle and fuel air cycle? Okay, so nobody is asking. So presuming that everybody has understood, let us proceed. आता ही झाली तुमची थेरॉटिकल, म्हणजे ही ऑटो सायकल आहे थेरॉटिकल. अशी डिझेल सायकल असू शकते, ड्युअल सायकल असू शकते, ब्रेटॉन सायकल असू शकते, अशा बऱ्याच कुठल्या पण जी काही आपण डिझाईन करतो ती सायकल असू शकते. बरोबर. ते सगळ्या कशामध्ये येतात? फ्युएल एअर सायकल मध्ये येतात, थेरॉटिकल सायकल मध्ये येतात. परंतु ऍक्च्युअली ज्या वेळेला इंजिन डिझाईन करतो त्यावेळेला अजून बऱ्याच काय काय गोष्टी लॉसेस असतात. सो करेक्ट टू डिफरंट लॉसेस ज्या वेळेला आपण सगळ्या लॉसेस कन्सिडर करतो, फॉर एक्झाम्पल heat loss to the cooling water, heat loss to the metal surface of the engine, frictional losses coming when the energy is being transferred from the piston to crankshaft, असे वेगळे लॉसेस असतात. We are going to learn all this particular later in a later stage. Okay, so when we correct our cycle, when we consider all these particular losses and make the correction for that, then we get what you call as an actual cycle. ऍक्च्युअल सायकल आपल्याला काय मिळते? ऍक्च्युअल सायकल मिळते. आणि ऍक्च्युअल सायकल कुठली आहे? ऍक्च्युअल सायकल कुठली आहे? ऍक्च्युअल सायकल इज दिस. सो दिस इज युअर ऍक्च्युअल सायकल. 1 ही दिसते, ही ऍक्च्युअल सायकल आहे. ही जी मिळते ती म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये आपण काल डिस्कस केलं, इथं आपल्याला स्पार्क द्यावा लागतो, त्यामुळे ही असं जाते. कंबशन इथं काहीतरी कुठेतरी कम्प्लीट होतंय आणि ती मग असं जातंय. इथं वॉल, एक्झॉस्ट वॉल ओपन होतोय, मग ही असं काहीतरी असं होतंय. आता ही जी आहे दॅट इज युअर ऍक्च्युअल सायकल. जी इथं तुम्हाला दिसते ही आतमध्ये इथं एक लाईन आणि एक डॅश, एक लाईन आणि डॅश जी काढलेली आहे, दॅट इज युअर ऍक्च्युअल सायकल. तर 3 प्रकारचे सायकल आपण डिस्कस केले. 3 प्रकारचे सायकल आपण डिस्कस केले: एअर स्टँडर्ड सायकल, फ्युएल एअर सायकल आणि ऍक्च्युअल सायकल. आता ही झालं तुमचं ऍक्च्युअल सायकल. आणि ही जी जेवढं वर्क दिसतंय, दिस वर्क इज द ऍक्च्युअल वर्क विच इज डेव्हलप्ड इनसाइड द इंजिन, विच इज डेव्हलप्ड इनसाइड द इंजिन. दिस इज द ऍक्च्युअल वर्क. आता सो दिस इज द वर्क ऍक्च्युअली, म्हणजे एकदा का डिझाईन झालं म्हणजे बोर, स्ट्रोक लेंथ, कनेक्टिंग पार्ट सगळं डिझाईन झालं आणि या सगळ्या गोष्टी कन्सिडर करून ज्या वेळेला आपण फायनल करू त्यावेळेला आपल्याला अंदाज येतो की हा, माझं आता जी काही डिझाईन झालेलं इंजिन आहे त्याच्यामध्ये मला एवढी पॉवर मिळणार आहे. सो वी नो दॅट शेडेड एरिया इन पीव्ही डायग्राम इज करस्पॉन्डिंग टू द वर्क डन. बरोबर, आपल्याला माहिती आहे. ती वर्क डनच्या बेसिसवरती आपल्याला आपण आता फाइंड आउट करतोय की माझी अमाऊंट ऑफ पॉवर जनरेटेड, वर्क डन इज दिस मच इन केस ऑफ ए पीव्ही डायग्राम. ओके, पीव्ही डायग्राम मध्ये शेडेड एरिया आपल्याला काय देते? वर्क डन देते. तर आपल्याला तसं जी काय मिळालं ती ऍक्च्युअल सायकल झाली. म्हणजे थेरॉटिकल सायकल मध्ये आणि ऍक्च्युअल सायकल मध्ये फरक काय? थेरॉटिकल सायकल 1 2 3 4 1. ऍक्च्युअल सायकल मध्ये 1, इथं कुठेतरी 2 येते, देन इथं कुठेतरी 3 येते, देन इथं कुठेतरी 4 येते आणि इथं बॅक टू 1. ओके, सो दॅट इज हाऊ वी हॅव द डिफरन्स बिटवीन थेरॉटिकल सायकल अँड ऍक्च्युअल सायकल. आणि आता आपण कुठली सायकल घेतली म्हणजे डिझेल सायकल घेऊ, ऑटो सायकल घेऊ, या सगळ्या गोष्टींना एक थेरॉटिकल सायकल वेगळी असते आणि ऍक्च्युअल सायकल थोडीशी फरक असते. का? लॉसेस कन्सिडर करताना. हा कारण ऍक्च्युअल सायकल ज्या वेळेला ऍक्च्युअल डिझाईन करतो त्यावेळेला बऱ्याच गोष्टी आपण कन्सिडर केलेल्या नसतात, लॉसेस असतात, ते आपण कन्सिडर करत नाही थिअरीमध्ये, परंतु ऍक्च्युअली ते असतात. बरोबर, वेगळे वेगळे लॉसेस असतात कारण ते डिझाईनच्या पार्टमध्ये येतं. ते सगळं डिझाईन केल्यानंतर मेटल कन्स्ट्रेंट असतं किंवा बऱ्याच गोष्टी असतात, तर त्याच्यामुळे ती लॉसेस येतात. आणि ते लॉसेस झाल्यामुळे ऍक्च्युअल सायकल पेक्षा आपल्याला अगेन पॉवर इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और एफिशियन्सी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ ऍक्च्युअल सायकल.
from theoretical cycle. So I hope everybody understood all these particular three terms: air standard cycle, fuel air cycle, and actual cycle. सगळ्यांना समजलं? सगळ्यांना समजले का? Anybody is there in the class who has not understood the difference between all these particular three cycles: air standard cycle, fuel air cycle, and actual cycle? समजलं का सगळ्यांना? So nobody is asking any doubt. Therefore, presuming that everybody has understood, तर आपल्याला let us move on. तर आपल्याला auto cycle तर already discuss केले. So similar another cycle what we are supposed to learn in this particular chapter is diesel cycle. तर इथं actual diesel cycle आणि theoretical diesel cycle मध्ये फरक काय येतो हे diagrammatically represent करायचा मी प्रयत्न केलाय. So you can see over here how this particular difference is coming into picture. तर diesel cycle here air is taken, बरोबर? diesel cycle असल्यामुळे एअर आलं, आपण नंतर हीट त्याला बाहेरून देतोय theoretical असल्यामुळे. कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशन प्रोसेस, हे कॉम्प्रेशन प्रोसेस होतं, ही कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशन प्रोसेस होतं, ही एक्सपान्शन प्रोसेस आहे, आणि हे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस आहे. हे झालं तुमचं थेरॉटिकल डिझेल सायकल. थेरॉटिकल डिझेल सायकल. आणि ऍक्च्युअल कसं आहे? इनटेक मिक्सचर आतमध्ये येते, सॉरी एअर आतमध्ये येते थंड, त्यानंतर त्याला कॉम्प्रेस करून आपण गरम करतोय, आणि त्याच्यानंतर आपण त्याला फ्युएल स्प्रे करून त्याला बर्न करतोय, विल गेट पॉवर स्ट्रोक, आणि त्यानंतर कंबशन प्रोडक्ट्स आर लेट आउट टू द ऍटमॉस्फिअर. तर ही जी डिफरन्स आहे दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन अ थेरॉटिकल सायकल अँड ऍक्च्युअल सायकल. आणि ह्याच्यामुळं आपल्याला जी काही डिझेल सायकल मिळणार आहे ती अशी काहीतरी असणार आहे. तर यात कुठले कुठले लाईन्स आहेत जसं आपण डिस्कस केलं अर्लियर. सिमिलरली वी हॅव हिअर दिस लाईन, atmospheric pressure line, atmospheric pressure line. So 0 to 1 or 0 to or O to A. Here it is written O to A. So O to A is your suction. Obviously काय होणार? Piston moves from TDC to BDC. Volume changes from V2 to V1. बरोबर? V2 to V1. या व्हॉल्यूमला when the piston is at BDC we call the volume as V1, and when the piston is at TDC we call it as V2. Assuming that when the volume changes from V2 to V1 we have suction O to A. O to A. Then we have then piston moving from V1 to V2 back. Piston moving from BDC to TDC. Bottom dead center to टॉप डेड सेंटर. काय होणार? जसं पिस्टन मूव्ह होत जाईल तसं काय होईल? प्रेशर वाढत जाईल. जसं पिस्टन इकडे मूव्ह होत जाईल प्रेशर का वाढणार? कारण व्हॉल्यूम कमी होत आहे. जसं व्हॉल्यूम कमी 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 कमी, बरोबर, आपण सायकल हवा मार जाताना त्या हवा मारायचं जी आपण यूज करतो, पंप यूज करतो, त्याला काय करतो? त्याला हँडल असतं. हँडल वरती घेतलं की आतमध्ये हवा घेतोय, आणि हँडल खाली दाबलं की आतमध्ये काय करतोय? हवा दाबतोय. हवा दाबल्यामुळे काय होतं? इट विल बिकम हॉट ऑल्सो. प्रेशर ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड अलॉंग विथ दॅट इट ऑल्सो बिकम्स हॉट. ओके, सो हियर द प्रेशर इन्क्रीजेस. आता प्रेशर लाईन कुठली आहे? ही. म्हणजे व्हॉल्यूम इज डिक्रीजिंग अँड प्रेशर इज इन्क्रीजिंग. दॅट फोर द लाईन मूव्स लाईक दिस अँड इट रिचेस पॉइंट दिस. आता हाऊ इज द कंबशन प्रोसेस इन diesel cycle? Just now here we have written constant pressure heat addition process. Constant pressure heat addition. Pressure is remaining constant. Pressure is remaining constant. म्हणजे आपले जी काय आपण हीट ऍडिशन करणार आहे ती कॉन्स्टंट प्रेशरने करणार आहे असं आपण अज्युम करतोय इन डिझेल सायकल. सो कॉन्स्टंट प्रेशर हीट रिजेक्शन सायकल, sorry, heat addition cycle, it is also called as. So here you can see fuel is injected and combustion is happening. That means Q1 amount of heat has been added theoretically and the line is B to C. हा झाला
constant pressure heat addition process. So process B, isentropic compression. A to B is your process. A to B is your adiabatic or isentropic compression. Then B to C is your constant pressure heat addition process. Constant pressure heat addition process. C to D is your isentropic expansion process. आता एक्सपान्शन मध्ये काय होतंय, आता इथं त्याला ठेवा. आपण जरा समजा इथं आपण त्याला असं गृहीत धरलं की आपण त्याला ऑटोसायकल मध्ये कसं होतं, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन होतं, म्हणून ती व्हॉल्यूम असं वाढत म्हणजे प्रेशर वाढला, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवल्यामुळं प्रेशर वाढत गेला. आता आपल्याला इथं काय करायचं आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग त्यामुळे काय करावं लागलं आपल्याला, प्रेशर जर कॉन्स्टंट ठेवायचं असेल आणि हीट ऍड करत जात असू तर आपल्याला व्हॉल्यूम डिक्रीज करावं लागतंय. मग व्हॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम बी टू सी म्हणजे V2 V3. फ्रॉम V2 to V3 व्हॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन कंबशन इज हॅपनिंग इन केस ऑफ डिझेल इंजिन. व्हॉल्यूम काय होतंय, वाढतंय. कशामुळे वाढतंय, कारण आपल्याला प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. हीट तर ऍड करायचे, हीट ऍड करत गेलो तर प्रेशर वाढेल, परंतु आपल्याला प्रेशर वाढवू द्यायचं नाही. मग आपल्याला काय करावं लागेल, त्याला थोडंसं फ्रीडम दिलं. कशाला फ्रीडम दिलं, एक्सपांड व्हायला. तर ती थोडं एक्सपांड होत गेलं म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज झाला. तर व्हॉल्यूम किती चेंज झाला, बरोबर, इथं क्लिअरन्स व्हॉल्यूम होता, बरोबर, हे क्लिअरन्स व्हॉल्यूम आहे. तर क्लिअरन्स व्हॉल्यूम पेक्षा आता ती वाढत इथपर्यंत गेलं. पिस्टन हॅज मूव्ड फ्रॉम TDC टुवर्ड्स BDC बाय दिस डिस्टन्स, V2 to V3 डिस्टन्स. आता V3 पोहोचल्यानंतर कंबशन प्रोसेस संपलं, हीट ऍडिशन प्रोसेस संपलं. आता पुढे काय, आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन प्रोसेस. C to D is isentropic expansion process. मग isentropic expansion how it is, आपल्याला we are moving the piston towards BDC. मग प्रेशर काय होणार, प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, कारण we are increasing the volume. व्हॉल्यूम ज्या वाढत नेलं त्यामुळे काय झालं, प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग अँड वी रीच पॉइंट डी. And similar to what we have explained in the PV diagram of Otto cycle, we have one imaginary process added, dA, which is correspond to constant volume heat rejection process. इथं सुद्धा एक कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस D to A ऍड केलंय आपण. इमॅजिनरी प्रोसेस, इमॅजिनरी लाईन वी हॅव ऍडेड. वाय, का, कारण आपण जर इथून डायरेक्टली एक्सपांड केलं तर आपल्याला एक्झॉस्ट असं मिळालं असतं. ही लाईन इथं गेली असती आणि इथं संपली असती. मग काय झालं असतं, ही सायकल आहे ती क्लोज्ड झाली नसती, आणि क्लोज झाली नसती तर आपल्याला थर्मोडायनॅमिकली अनालिसिस करता येत नाही. आणि म्हणून थर्मोडायनॅमिकली अनालिसिस करता यावं म्हणून आपल्याला ती सायकल क्लोज करावी लागते. आणि क्लोज करण्यासाठी मग आपण काय केलं, एक इमॅजिनरी प्रोसेस इथे ऍड केला. आणि कुठला इमॅजिनरी प्रोसेस, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. सो Q2 अमाऊंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड असं आपण अज्युम करतोय. ही इमॅजिनरी आहे, ही ऍक्च्युअल प्रोसेस मध्ये ही लाईन येत नाही, बरोबर. असं कुठलाही प्रोसेस इंजिन मध्ये ऍक्च्युअली होत नाही. दिस इज अन इमॅजिनरी प्रोसेस विच वी हॅव ऍडेड टू कम्प्लीट द सायकल. ती ऍड केली आपण, कुठं आणलं, पॉइंट ए ला आणलं. आता तुमची सायकल क्लोज झाली, कंप्लीट झाली. नाव व्हॉट, नाव युअर एक्झॉस्ट कसं करणार, पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC टू BDC, फ्रॉम BDC टू TDC. बॉटम डेड सेंटर पासून पिस्टन टॉप डेड सेंटरला मूव्ह होणार. त्यावेळेला काय करणार आपण, एक्झॉस्ट वॉल्व ओपन करणार आणि पिस्टन विल मूव्ह फ्रॉम BDC टू TDC. द पिस्टन विल पुश ऑल द गॅसेस आउट. मग ही जसं मूव्ह होईल तसं सगळं गॅसेस बाहेर निघून जाणार. सो दिस इज युअर A to O is your exhaust process. A to O is your exhaust process. Okay. So once again I will tell you, O to A is your suction. O to A is your suction process.
बरोबर. आता ध्यानात ठेवा, इथं परत ऍक्च्युअली सक्शन प्रोसेस थर्मोडायनामिक सायकल मध्ये येत नाही. थर्मोडायनामिक सायकल मध्ये येत नाही, कारण थर्मोडायनामिक सायकल असं म्हणतो त्यावेळेला आपण काय अज्युम करतोय, द फर्स्ट पॉइंट अँड लास्ट पॉइंट शुड बी सेम. मग त्यासाठी कुठली पॉइंट आपली आहे, ही पॉइंट ए आहे. बरोबर. मग त्यात सक्शन येईल का, तर नाही. का नाही येणार, कारण अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ थर्मोडायनामिक सायकल मास शुड नॉट क्रॉस द बाउंड्री. परंतु ऍक्च्युअल इंजिन मध्ये काय होतंय, वी सक द मिक्सचर फ्रॉम आउटसाइड और वी सक द एअर टू द इंजिन फ्रॉम आउटसाइड. म्हणजे मास इज क्रॉसिंग द बाउंड्री. मग आपण काय केलं, सायकल डिझाईन करताना सायकल आतमध्ये मिक्सचर पोहोचल्यानंतर सायकल चालू केली. म्हणजे ही सक्शन प्रोसेस आणि एक्झॉस्ट प्रोसेस आपल्या थर्मोडायनामिक सायकलच्या बाहेर आहेत. म्हणजे आपण जरी म्हणत असू एक सायकल कंप्लीट करायसाठी 4 प्रोसेस असतात. कुठले, सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन अँड एक्झॉस्ट. परंतु सायकल मध्ये तुम्ही बघायला गेला तर यातले पहिला सक्शन आणि एक्झॉस्ट दोन्ही नाहीयेत. आहेत का, ही तुमची सायकल आहे, ही तुमची सायकल आहे. इथं बघायला गेलं तर ही ऑटो सायकल आहे. व्हॉइस कट होतोय. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तर ह्याच्यामध्ये ही जी सायकल आहे ही डिझेल सायकल आहे, इथं ऑटो सायकल आहे. या दोन्ही मध्ये बघितलं तर तुम्हाला सक्शन आणि कॉम्प्रेशन दिसणार नाहीये. परंतु थेरॉटिकली आपण बोलताना सायकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 4 प्रोसेसेस, सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन अँड एक्झॉस्ट म्हणतो का आपण पहिल्यापासून शिकलोय. द सायकल कन्सिस्ट ऑफ ऑल दिस पर्टिक्युलर 4 प्रोसेसेस. परंतु मला ह्या सायकल मध्ये, ही ऑटो सायकल आहे, ह्याच्यामध्ये सक्शन आणि एक्झॉस्ट दाखवा, नाहीये. का नाहीये, कारण थर्मोडायनामिक प्रिन्सिपलच्या डेफिनेशन मध्ये तसं बसत नाहीये. मग आपण काय केलं, सक्शन आणि एक्झॉस्ट इथं बसवलंय, जे काय या थर्मोडायनामिक सायकल मध्ये नाहीच आहे. मग राहतात कुठलं, एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन. तर इथं कॉम्प्रेशन आहे आणि इथं एक्सपान्शन आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण अजून 2 प्रोसेस टाकली, एक हीट एडिशन प्रोसेस आणि एक हीट रिजेक्शन प्रोसेस. ज्याच्यातलं हीट एडिशन प्रोसेस आपला कंबशन प्रोसेस होतं, कारण आपल्याला वी वॉन्ट टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी अँड देन हीट एनर्जी इनटू वर्क. बरोबर. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द फ्युएल केमिकल एनर्जी इनटू heat energy, we have converted here, we have added this particular process, which is we are calling it as constant pressure heat addition process. Otto cycle मध्ये it was this constant pressure heat addition process, sorry, constant volume heat addition process, and here it is constant pressure heat addition process. आणि Otto cycle मध्ये this was constant volume heat rejection process. इथं सुद्धा constant volume heat rejection process, constant volume heat rejection process Q2. मग पेट्रोल सायकल, ऑटो सायकल आणि डिझेल सायकल मध्ये फरक काय, हिअर हा तुमचा फरक आहे. कंपॅरिझन ऑफ ऑटो सायकल अँड डिझेल सायकल. काय झालं, इथं 1 to 2 केल्यानंतर इथं कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन प्रोसेस आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन प्रोसेस आहे. Constant volume heat addition process, Q is added or Q1 is added. Here constant pressure heat addition process, Q1 is added. मग इथं कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट एवढंच ठेवायचं आहे, परंतु हीट ऍड करायची आहे, त्यामुळे आपल्याला प्रेशर वाढला. इथं काय केलं आपण, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे, ही व्हॅल्यू प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे. मग आपल्याला व्हॉल्यूम काय करावं लागेल, व्हॉल्यूम वाढावं लागेल. किती वाढलं, इथपासून ते इथपर्यंत वाढलं, त्याला आपण इथं V2 आणि इथं V3 म्हणालो, मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं. बरोबर.
So in Otto cycle, the heat addition process is constant volume heat addition, while in diesel cycle, the heat addition process is constant pressure heat addition process. In Otto cycle, heat rejection process is constant volume. In diesel cycle also, the heat rejection process is constant volume. दोन्हीकडे ही प्रोसेस इमॅजिनरी आहे, ऍक्च्युअल मध्ये ही प्रोसेस आहेच नाहीत. ही प्रोसेस कमीत कमी आहे कारण आपल्याला कंबशन काहीतरी होतंय ऍक्च्युअल सायकल मध्ये, परंतु ही प्रोसेस ऍक्च्युअल सायकल मध्ये नाहीच आहे. फक्त आपल्याला काय करावं लागलं, ही सायकल क्लोज करण्यासाठी ही आपल्याला एक एक्स्ट्रा लाईन द्यावी लागली, ही एक्स्ट्रा लाईन द्यावी लागली आपल्याला, बरोबर. आणि त्याला आपण असं नाव दिलं की कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. मग मला सांगा, इथून इथपर्यंत टू पर्यंत दोन्ही सायकल सेमच आहेत. फक्त काय होतंय, इथं आपल्याला कॉन्स्टंट प्रेशर करायचं असल्यामुळे परत प्रेशर वाढतोय, आणि इथं आपल्याला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम करायचं असल्यामुळे प्रेशर वाढतोय, आणि इथं कॉन्स्टंट प्रेशर करायचं असल्यामुळे व्हॉल्यूम वाढतोय. पी एन व्ही आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल. प्रेशर वाढायचं असेल तर व्हॉल्यूम कमी व्हायला पाहिजे, आणि व्हॉल्यूम वाढवलं की प्रेशर कमी होतं. ओके. मग आपल्याला आपण ठरवायचं काय पाहिजे. तर इथं बघा, इथं आपल्याला प्रेशर हे करायचं होतं, व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट ठेवायचं होतं, त्यामुळे प्रेशर वाढवावं लागलं. इथं प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे, मग व्हॉल्यूम वाढवावं लागलं. बाकी सगळं सायकल सेमच आहे, बाकी सगळी सायकल सेमच आहे ऑटो सायकल मध्ये. हे काय सक्शन आहे, इथं काय ही सुद्धा सक्शनच आहे. हे 1 to 2 काय आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन, इथं 1 to 2 काय आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन. इथं 3 to 4 काय आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन, इथं 3 to 4 काय आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन. 4 to 1 काय कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन, इथं 4 to 1 काय कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन. फक्त फरक काय, 2 to 3 is constant volume heat addition process in Otto cycle, while in diesel cycle it is constant pressure heat addition process. Everybody understood the difference between Otto cycle and diesel cycle? कोणाला शंका आहे का ऑटो सायकल आणि डिझेल सायकल मधला फरक समजण्यात? Anybody having any doubt with respect to auto cycle and diesel cycle? कुणाला आहे का डाउट? कुणाला आहे का डाउट? Anybody having any doubt? Anybody having any doubt? Okay, so presuming that nobody has having doubt, I will move ahead. आता before moving ahead, या केस मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल सायकल कशी आली? ऍक्च्युअल सायकल अशी आली, अशी काहीतरी येते. इथं सुद्धा अशीच काहीतरी येते, अशी काहीतरी येते. तर इथं बघाल तुम्ही, एक थोडा पोर्शन असा आहे आणि थोडा पोर्शन असा आहे. इथं बघाल तर थोडा पोर्शन असा आहे आणि थोडा पोर्शन असा आहे. तर ह्याचा अर्थ काय? ह्याचा अर्थ काय म्हणजे इन ऍक्च्युअल द सायकल इज नायदर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन प्रोसेस नॉर इट इज कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशन प्रोसेस. म्हणजे ऍक्च्युअल जी सायकल आहे ती कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन पण नाहीये आणि पूर्णपणे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन पण नाहीये आणि कॉन्स्टंट प्रेशर हीट ऍडिशन पण नाहीये ऍक्च्युअल मध्ये. कारण थोडा पार्ट दिसतोय आपल्याला कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम सारखा आणि थोडा पार्ट दिसतोय कॉन्स्टंट प्रेशर सारखा, थोडा पार्ट दिसतोय कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम सारखा, थोडा पार्ट दिसतोय कॉन्स्टंट प्रेशर सारखा. मग आपण काय केलं,
अजून एक सायकल डेव्हलप केली, नेक्स्ट सायकल, which we call as dual cycle. What is the dual cycle? We consider that it is more nearer to actual. Actual सायकलच्या जास्त जवळ आहे ऑटो सायकल पेक्षा आणि डिझेल सायकल. ध्यानात ठेवा, सगळे थेरॉटिकल सायकल्स आहेत. ऑटो सायकल, डिझेल सायकल, ड्युअल सायकल सगळे थेरॉटिकल सायकल्स आहेत. बरोबर, ऍक्च्युअली यातले कुठलेच नाहीये. तर ऍक्च्युअलच्या जवळ जास्त जाणारी मग आपल्याला एक सायकलची गरज होती, म्हणून आपण काय केलं, एक नवीन सायकल डिझाईन केली. नाउ दिस यू कॅन सी इज मोर नियरर टू ऍक्च्युअल सायकल. आणि त्याला नाव काय दिलं, ड्युअल सायकल. मग ड्युअल सायकल मध्ये आपण आता 1 2 3 4 पॉइंटच्या ऐवजी तर 5 पॉइंट्स आल्या. 1 2 3 4 5 आणि 1. त्यातली 1 कुठली आहे, आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन, ही आयएस आहे, नो प्रॉब्लेम. 4 to 5 आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन, हायस आहे. 5 to 1 हे काय आहे, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. बरोबर, 5 to 1 हायस आहे. आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन 4 to 5 हायस आहे आणि 1 to 2 पण हायस आहे. मग आता कुठला चेंज झाला, 2 to 3 आणि 3 to 4. म्हणजे अगोदरच्या सायकल मध्ये, ऑटो सायकल मध्ये 2 to 3 कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम होता आणि डिझेल सायकल मध्ये कॉन्स्टंट प्रेशर होता. त्याला आपण काय केलं, 2 भाग केलं. सुरुवातीला हाफ ऑफ इट वी आर कन्सिडरिंग ॲज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम heat addition process and next half we are considering constant pressure heat addition process. आणि अशी एक नवीन सायकल तयार केली, त्याला आपण काय नाव दिलं, ड्युअल सायकल. ड्युअल सायकल. आणि ड्युअल सायकल इज कन्सिडर्ड टू बी मोर नियरर टू ऍक्च्युअल. बरोबर का, आहे का नाही, आहे का नाही. कारण ऑटो सायकल असेल तर ही पूर्णपणे असं असेल आणि ऍक्च्युअल डिझेल सायकल तर असेल तर ही पूर्णपणे अशी असेल. बरोबर, सॉरी, इथूनच ती अशी जाणार, इथूनच अशी जाणार पॉइंट 2 पासून. बरोबर, ऑटो सायकल असती तर ही अशी गेली असती, 2 पासून वरती गेली असती, आणि डिझेल सायकल असेल तर ही 2 पासून अशी आली असती. परंतु आपण काय केलं आता, 2 to 3 आणि 3 to 4 ह्याला 2 भाग केलं. पहिल्यांदा एक छोटा भाग दिला, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, आणि नेक्स्ट वी अज्युम दॅट 3 to 4 is constant pressure heat addition process. हीट एडिशन प्रोसेसला आपण ब्रेक केलं, 2 भागात केलं, आणि आपण पहिला पार्ट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आणि नेक्स्ट पार्ट वी आर अज्युमिंग कॉन्स्टंट प्रेशर. नाउ दिस इज मोर नियरर टू ऍक्च्युअल, which we call as dual cycle. So I hope everybody understood what is dual cycle. सगळ्यांना समजलं का ड्युअल सायकल नक्की काय आहे, पेट्रोल सायकल, डिझेल सायकल आणि ड्युअल सायकल मधला फरक काय आहे. Is there anybody who has not understood? Please ask. Any doubt if you are having? Anybody having any doubt? हे दिसतंय ऑटो सायकल, हे दिसतंय ते डिझेल सायकल. ऑटो सायकल मध्ये काय झालं, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मध्ये असल्यामुळे इथून लाईन वरती गेली, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असल्यामुळे. इथं काय झालं, कॉन्स्टंट प्रेशर असल्यामुळं ही लाईन हॉरिझॉन्टल झाली. इथनं वरती जायच्या ऐवजी, इथून असं वरती जायच्या ऐवजी ही अशी गेली. बरोबर, करेक्ट, येस. आणि ड्युअल सायकल मध्ये मग कसं केलं आपण, थोडीशी अशी केली आणि थोडीशी अशी केली, आणि नंतर इथनं 3 आपण इथनं चालू केलं. सो ऑब्वियसली द एफिशियन्सी ऑफ ड्युअल सायकल विल बी इन बिटवीन ऑटो सायकल अँड डिझेल सायकल. कारण ऑटो सायकल असेल तर ती इथून आपल्याला अशी लाईन गेली असती. बरोबर, ही लाईन अशी गेल्यानंतर इथून ही लाईन अशी गेली असती. ड्युअल सायकल असल्यामुळे काय झालं, हे इथून गेली, इथं गेली आणि ही इथून आहे. आणि डिझेल सायकल असेल तर ती इथून अशी गेली असती आणि इथून ही लाईन अशी गेली असती. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड. ओके. आणि ऍक्च्युअल कशी आहे, ऍक्च्युअली मग ऍक्च्युअल अशी आहे, आता ऍक्च्युअल अशी आहे. तर ऍक्च्युअल जे जास्त जवळ आहे कुठली, ड्युअल सायकल, ऑटो सायकल पेक्षा आणि डिझेल सायकल पेक्षा, ऑटो सायकल पेक्षा आणि डिझेल सायकल पेक्षा. आणि त्यामुळे आपल्याला ड्युअल सायकल नावाची नवीन सायकल तयार करावी लागली. ओके,
which we consider more nearer to your actual cycle. So neither diesel cycle nor Otto cycle is as efficient as dual cycle, as nearer to actual cycle. So I hope everybody understood the difference between actual cycle, diesel cycle, dual cycle, Otto cycle and diesel cycle. सगळ्यांना समजलं असं मी गृहीत धरतो. समजले का सगळ्यांना? Anybody is there who has not understood the difference between हे सुरुवातीला एअर स्टँडर्ड सायकल काय झालं? Anybody is there who has not understood what has been discussed now? Anybody who has not understood what has been discussed now? Yes. असं कोण आहे का वर्गात ज्याला आता आपण जे काही डिस्कस केलं ते समजलं नाही? वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे सायकल्स, एअर स्टँडर्ड सायकल, फ्युएल एअर सायकल, ऍक्च्युअल सायकल म्हणजे काय, ऑटो सायकल, डिझेल सायकल आणि ड्युअल सायकल मधला फरक. Anybody is there in the class who has not understood this? आहे का वर्गात कोणी? येस नो मध्ये मला जरा प्लीज सांगा. Hope everybody understood? No sir. समजले नाही? ओमकार समजलं सर. ओके. समजलं नाही का म्हणजे त्याचं उत्तर नाही दिलं असं. ओके, असा अशा अर्थाने. ओके, then assuming that everybody has understood, now we'll proceed to a last small part. Why then? We are going to complete our chapter number 1. आणि आज मला वाटतं ऑलमोस्ट आपल्याला जवळजवळ 12-14 तास झाले असतील टोटल या चॅप्टर साठी. आणि आपण डिस्कस केलं सुरुवातीला की ऍक्च्युअल वेटेज 5 तास आहे, जे का आपण 12-14 तास जवळजवळ घेतलं, बरोबर. तर लास्ट पार्ट एक छोटासा पार्ट आहे, थोडासा आउट ऑफ सिलेबस आहे, पण जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी मी हे ऍड केलाय. सो एफिशियन्सी ऑफ ऑटो सायकल. आता याच्या डेरिव्हेशन मध्ये आपण जास्त जाणार नाहीये, फक्त एफिशियन्सी काय असते, आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट वर्क असतं, इनपुट हीट ऍडेड असते. ते मी तर फॉर्म्युला टाइप मध्ये लिहिले, W = QH - QC. आता QH - QC कुठून आलं तर आपल्याला मी पहिल्या चॅप्टरची पहिली स्लाइड जर तुम्हाला आठवत असेल, तर आपण Q1 आणि Q2 म्हटलं होतं. Q1 आणि Q2. इथं QH आणि QC. So in a thermal engine, QH amount of heat is taken from the source and QC amount of heat is added to the sink. Okay, so we are putting in that terms. इथं आपण त्या टर्म मध्ये बोलतोय QH - QC divided by QH. Okay, that will give you 1 - QC upon QH. आणि QC = टेम्परेचर टर्म्स मध्ये आपण बोलतोय, कारण Q added = mCp delta T. Q going out is also mCp delta T, where here delta T is T3 - T2 and delta T here is T4 - T1. ते आपण इथं QC च्या ऐवजी T4 - T1 लिहिलं आणि QH च्या ऐवजी T3 - T2 लिहिलं. जास्त डीप मध्ये अंडरस्टँडिंग मध्ये पाहिजे असेल तर एकदा तो प्रत्येकाच्या पुस्तकामध्ये, आयसी इंजिनच्या पुस्तकामध्ये डेरिव्हेशन आहे, मी थोडक्यात सांगतोय. आणि फायनली आपल्याला एक इक्वेशन मिळाली, 1 - 1 upon compression ratio raised to K - 1. ही आपल्याला इक्वेशन मिळाली. फॉर व्हॉट? एफिशियन्सी ऑफ ऑटो सायकल. बरोबर. आता 1 minus something, एवढंच ध्यानात ठेवा, 1 minus something, and that something is in the form of a ratio. न्यूमरेटर मध्ये काहीतरी आहे आणि डिनॉमिनेटर मध्ये काय आहे. न्यूमरेटर मध्ये 1 आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये काहीतरी एक टर्म असेल. आता कॉम्प्रेशन रेशो CR का किती असतो? एसआय इंजिनला आपल्याला माहिती आहे 6 ते
8च्या दरम्यान असतो, बरोबर, 6 ते 12च्या दरम्यान असतो, बरोबर, आणि डिझेल इंजिन मध्ये 16 ते 22च्या दरम्यान असतो कॉम्प्रेशन रेशो, बरोबर. तर सो दिस इज युअर एफिशियन्सी ऑफ ऑटो सायकल. आता डिझेल सायकल साठी एफिशियन्सी तसंच प्रकारे डिराईव्ह केले आणि द इक्वेशन इज 1 अपॉन ही आरसी आहे, कॉम्प्रेशन रेशो आहे, CR रेज टू K-1, म्हणजे हा पार्ट सेम, हे जे होतं तीच सेम आहे, इथं K-1, इथं पण K-1, आणि मल्टिप्लाइड बाय समथिंग RC रेज टू K-1 डिवायडेड बाय K इंटू RC -1. आता मी डेरिव्हेशन मध्ये जात नाही, परत एकदा सांगतो तुम्हाला, फक्त इथं देणार ठेवा. इथं सुद्धा 1 मायनस ही सेम टर्म आहे जी तिथं होता, प्लस मध्ये एक ऍडिशनल टर्म आहे इथं, आणि ह्याच्यातला ही R म्हणजे काय तर V1 डिवायडेड बाय V2 इज युअर R म्हणजे कॉम्प्रेशन रेशो. आणि इथं जी RC आहे, दॅट RC इज कॉल्ड एज कट ऑफ रेशो. कट ऑफ रेशो कुठला आहे इथं बघूया, 2V2 या ह्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त V2 आणि V3. कट ऑफ रेशो इज V3 अपॉन V2 दॅट इज कट ऑफ रेशो. तर कट ऑफ रेशो कुठला V3 डिवायडेड बाय V2, कारण आपल्याला व्हॉल्यूम चेंज होते कंबशनच्या वेळेला, कारण आपल्याला कॉन्स्टंट प्रेशर कंबशन करायचं आहे. इथं व्हॉल्यूम चेंज होत नव्हतं, त्यामुळं इथं कट ऑफ रेशो येईल का तर नाही येणार, कारण व्हॉल्यूम चेंज होत नाहीये. इथं व्हॉल्यूम चेंज होतंय, मग जेवढा व्हॉल्यूम चेंज होते कंबशनच्या दरम्यान, तर कंबशनच्या अगोदर किती प्रेशर व्हॉल्यूम होतं आणि कंबशनच्या नंतर किती व्हॉल्यूम होतं. तर नंतर V3 आहे, अगोदर V2 होतं, आणि त्याचा रेशो V3 अपॉन V2, volume of the cylinder after combustion divided by volume of the cylinder before combustion is called as cutoff ratio. आणि इथं कट ऑफ रेशो रेस टू K-1 आणि इथं कट ऑफ रेशो रेस -1 इंटू K हे एक टर्म ऍड केलं. आता आपल्याला डीप मध्ये न जाता आपल्याला एवढं तर समजतंय की ही जी टर्म आहे 1 अपॉन RC रेस टू K1, इथं दिसतंय 1 अपॉन RC म्हणजे कॉम्प्रेशन रेशो. तिथं फक्त वेगळ्या टर्म मध्ये लिहिलंय, इथं CR लिहिलंय, तिथं आपण RC लिहिलंय रेस टू K-1. इथं सुद्धा R रेस टू फक्त R च्या स्वरूपात लिहिलंय, R रेस टू K-1. तर ही टर्म आणि ती टर्म सेम आहे, फक्त ऍडिशनल ही टर्म आहे. आता हे जर तुम्ही बघायला गेलं, दिस इज 1 मायनस समथिंग. आता 1 मायनस समथिंग ही समथिंग आहे. आता ह्याला आपण टोटल असं समथिंग असं म्हणूया. या समथिंग जास्त असेल तर तुमची एफिशियन्सी जास्त होईल, काही समथिंग कमी असेल तर तुमची एफिशियन्सी जास्त होईल. कॅन एनीबडी टेल मी? 1 मायनस समथिंग इज युअर एफिशियन्सी. ती समथिंग आहे, ती व्हॅल्यू जास्त असेल तर तुमची एफिशियन्सी जास्त होईल का कमी असेल तर तुमची एफिशियन्सी जास्त होईल? कॅन एनीबडी टेल? वन मायनस समथिंग म्हणजे मी असं म्हणतोय की सुरुवातीला एक 10 रुपये तुमच्या खिशात होते आणि आता किती पैसे राहिले तुमच्या खिशात? तर जेवढं खर्च झालं तेवढं कमी झालं. मग खर्च जास्त झाला तर तुमच्या खिशात पैसे जास्त राहतील का खर्च कमी झाला तर तुमच्या पैसे खिशात कमी राहतील? सिमिलर टू दॅट इथं आपण काय म्हणतोय, 1 मायनस समथिंग इज युअर एफिशियन्सी. 1 मायनस समथिंग इज युअर एफिशियन्सी. आता ही समथिंग आहे, ही जर व्हॅल्यू मोठी असेल तर एफिशियन्सी जास्त असेल का? ही समथिंग व्हॅल्यू आहे, समथिंग म्हणजे 1 अपॉन R रेस टू K-1 इंटू दिस इज एव्हरीथिंग. ही व्हॅल्यू, ही समथिंग व्हॅल्यू कमी असेल त्या केसमध्ये एफिशियन्सी जास्त असेल. कुठल्या केसमध्ये असेल? ऑब्विसली ही टर्म कमी असताना, कारण कमी असताना, बरोबर का? आय होप बरोबर कुणीतरी उत्तर दिलं. हु हॅज गिवन द आन्सर? नेम प्लीज.
एक पेक्षा कमी असणार. हा बरोबर, करेक्ट. तर ही व्हॅल्यू आपल्याला कमी ज्या वेळेला असेल त्या वेळेला एफिशियन्सी जास्त असणार. परंतु आता इथं बघा, ही टर्म आहे ही ऑटो सायकल मध्ये हायस्ट आहे आणि ह्याला मल्टिप्लाइड बाय समथिंग केलंय विच इज ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे ह्याला जर तुम्ही मोठा ह्याला काय करताय, मल्टिप्लाइड बाय टर्म ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे ही व्हॅल्यू मोठी होणार जी का डिझेल मध्ये आहे. डिझेल मध्ये आहे म्हणजे 1 मायनस समथिंग आहे ना, ती समथिंग डिझेल मध्ये मोठा आहे. म्हणजे एफिशियन्सी काय असणार डिझेल इंजिनची ऑटो विथ रिस्पेक्ट टू ऑटो सायकल कमी असणार. का? दिस समथिंग इज ग्रेटर, 1 मायनस समथिंग अँड दॅट समथिंग इज बिगर. जास्त कन्फ्युज न करता मी तुम्हाला सांगितलंय, सिम्प्लिफाय करून सांगितलं. कारण ही जी टर्म आहे इज ग्रेटर दॅन 1. आता समजा ही व्हॅल्यू समजा 2 असती आणि ही 2 असती तर 2 × 2 4 झालं. आणि ही जर 0.5 असतं तर 2 × 0.5 किती झालं, 1 झालं. म्हणजे ही व्हॅल्यू छोटी झाली. आणि ही जर ग्रेटर दॅन 1 1.1 किंवा 2 असेल तर 2 × 2 इट बिकम्स 4. सो 1 मायनस 4 इट विल बिकम. म्हणजे 4 असल्यामुळे ही व्हॅल्यू मोठी झाली. बरोबर. तर डिझेल इंजिन मध्ये ही टर्म एक्स्ट्रा असतोय आणि ज्याची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 असल्यामुळं हा जी पार्ट आहे 1 मायनस समथिंग जो पार्ट आहे दॅट विल बिकम बिगर अँड देअरफॉर एफिशियन्सी ऑफ डिझेल इंजिन इज ऑलवेज लेस दॅन efficiency of auto cycle when our compression ratio remains same compression ratio जर आपण कन्सिडर केला तर एफिशियन्सी कशामध्ये जास्त मिळती, ऑटो सायकल मध्ये जास्त मिळती. का मिळती हे तुम्हाला ही इक्वेशन सांगते. ही इक्वेशन काय आहे, 1 मायनस समथिंग. आणि ह्या डिझेल सायकल मध्ये ही समथिंगची व्हॅल्यू मोठी आहे आणि ऑटो सायकल मध्ये समथिंगची व्हॅल्यू लहान आहे. त्यामुळे काय झालं, ऑटो सायकलची एफिशियन्सी इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन डिझेल सायकल when कॉम्प्रेशन रेशो इज सेम. म्हणजे ही टर्म सेम असेल तर, म्हणजे सेम कॉम्प्रेशन रेशो असलेले 2 इंजिन तयार केले आपण, एक डिझेल आणि एक ऑटो. त्या केसमध्ये डिझेल इंजिनची सायकलची एफिशियन्सी कमी असणार ऑटो सायकल पेक्षा, पेट्रोल इंजिन पेक्षा. दॅट इज द मीनिंग. I hope everybody understood. I hope everybody understood what I mean to say over here. I hope everybody understood what I mean to say over here. Yes sir. Yes. Yes, sir. हा, अजून एक केस बघूया ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून मी एक वेगळ्या प्रकारचं कंपॅरिझन करून दाखवतो. ओके, आता आपण असं गृहीत धरूया की ही 0 to 1 आहे, सक्शन आहे, सेमच आहे दोन्ही केसमध्ये. 1 to 2 ही पण सेम आहे, ऑटो सायकल डिझेल सायकल मध्ये सेम आहे. आणि इथून पुढं चेंज होणार आहे. का? कारण ऑटो सायकल असेल तर ही लाईन अशी जाणार, कारण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ऍडिशन प्रोसेस असतो. आणि डिझेल सायकल असेल तर ही लाईन अशी जाणार, म्हणजे 3 पॉइंट इथे येणार. आणि त्याच्यानंतर दिस विल बिकम आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन. म्हणजे नाव इफ मॅक्झिमम प्रेशर इज सेम, मॅक्झिमम प्रेशर जर आपण त्या दोन्ही इंजिन मध्ये सेम ठेवलं तर कुठली सायकल जास्त एफिशियंट आहे, आता सांगा बरं तुम्ही मला. Auto cycle. ऑटो सायकल. सो इफ वी कीप द मॅक्झिमम प्रेशर, कॉम्प्रेशन रेशो, नॉट मॅक्झिमम प्रेशर, कॉम्प्रेशन रेशो सेम. इथं पण हीच कॉम्प्रेशन रेशो आहे आणि इथं पण हीच कॉम्प्रेशन रेशो आहे. कॉम्प्रेशन रेशो जर सेम ठेवला तर एफिशियन्सी कशाची जास्त आहे, ऑटो सायकलची. का? आता वर्क आउटपुट इथे एवढा आहे ऑटो सायकल मध्ये, एवढा आहे. आणि डिझेल सायकल मध्ये किती होता, एवढा. ऑब्वियसली दिस एरिया इज मोर दॅन दिस स्मॉल एरिया. म्हणजे आपण जे आता बोललो, तुम्हाला मी मोठं बारकं टर्म वगैरे 1 मायनस समथिंग करून सांगितलं, ती तुम्हाला थेरॉटिकली मी इथं सांगितलं.
बरोबर आहे. तर ह्याच्यातनं मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे की ऑटो सायकल आणि डिझेल सायकल ह्याची एफिशियन्सी नेहमी नेहमी कुठल्या तर बेसिसवरती असते, कुठल्या तर बेसिसवरती असते, कुठल्या तर बेसिसवरती असते. तर ती कुठल्या बेसिस असू शकतो, कुठला बेसिस असू शकतो? समजा मी असं म्हणलं की मॅक्झिमम प्रेशर सेम ठेवायचं. इथं मी जरा थोडंसं चूक केले की मॅक्झिमम प्रेशर जर असं सेम ठेवायचं म्हणालो तर त्या केसमध्ये ती कसं होईल? तर ही मॅक्झिमम प्रेशर असेल, सॉरी ही पॉइंट मॅक्झिमम प्रेशर असं गृहीत धरूया. तर ही या मॅक्झिमम प्रेशर पर्यंत आपल्याला ही व्हॅल्यू आणायला पाहिजे, ही व्हॅल्यू आणायला पाहिजे. 1 मिनिट, ही व्हॅल्यू आणायला पाहिजे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? ह्यात घेऊया. ओके, ह्यात घेऊया. ओके, मॅक्झिमम प्रेशर जर सेम ठेवायचं असेल तर समजा आता आपल्याला काय करायला लागेल? मॅक्झिमम प्रेशर सेम ठेवायचं आहे. असं आपण गृहीत धरतोय की वी हॅव अ कंडिशन वेअर वी वॉन्ट टू कीप द मॅक्झिमम प्रेशर इन बोथ द इंजिन सेम. तर ऑटो सायकल मध्ये दिस इज द मॅक्झिमम प्रेशर पॉइंट 3 पॉइंट. आणि मग डिझेल सायकल असेल तर आपल्याला काय करावं लागलं असतं? हे कॉम्प्रेशन असं करावं लागलं असतं आणि परत कंबशन असं करावं लागलं असतं, एक्सपान्शन असं करावं लागलं असतं आणि हे असं करावं लागलं असतं. तर त्या केसमध्ये तुमच्या एक लक्षात येईल की डिझेल इंजिन जास्त प्रेशर देत आहे, सॉरी एफिशियन्सी देत आहे. मला इथनं एवढंच सांगायचं आहे की एफिशियन्सी ऑफ ऑटो सायकल अँड डिझेल सायकल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम पॅरामीटर. वेगळ्या वेगळ्या कंडिशनला ती वेगळी असू शकते. म्हणजे इन जनरल असं आपण म्हणू शकत नाही की एफिशियन्सी ऑफ ऑटो सायकल इज मोर दॅन डिझेल सायकल किंवा एफिशियन्सी ऑफ डिझेल सायकल इज मोर दॅन ऑटो सायकल असं म्हणणं थेरॉटिकली चुकतंय. का चुकतंय? कारण efficiency of diesel and auto cycle depends on certain things. कुठला तरी एक पॅरामीटर असू शकतो. जसं मी म्हणालो, सेम कॉम्प्रेशन रेशो, सेम मॅक्झिमम प्रेशर, सेम वर्क आउटपुट, असं काहीतरी पॅरामीटर असतं. आणि त्या पॅरामीटरच्या बेसवर काही वेळेला डिझेल एफिशियन्सी जास्त असते, काही वेळेला ऑटो सायकलची एफिशियन्सी जास्त असते. परंतु कॉम्प्रेशन रेशो जर सेम ठेवला तर सेम कॉम्प्रेशन रेशोला नेहमी ऑटो सायकल विल बी गिव्हिंग मोर एफिशियन्सी दॅन डिझेल सायकल. म्हणून तुम्हाला आठवतंय का बघा, आपण ज्या वेळेला सुरुवातीला कंपॅरिझन केलं ऑटो सायकल अँड डिझेल सायकल, पेट्रोल इंजिन, एसआय इंजिन अँड सीआय इंजिन वगैरे, त्यावेळेला आपण असं म्हणलो होतो की डिझेल इंजिन इज मोर एफिशियंट दॅन petrol engine because more compression ratio is used in CI engines. CI engine is more efficient because more compression ratio is used in it. कारण आपण जास्त कॉम्प्रेशन रेशो यूज करतोय तिथे. कॉम्प्रेशन रेशोची रेंज काय आहे एसआय इंजिन मध्ये? 6 to 12 आणि सीआय इंजिन मध्ये किती आहे? 14 to 22. मग कोणत्या याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे? सीआय इंजिन मध्ये. मग त्या केसमध्ये सीआय इंजिन विल गिव्ह यू मोर आउटपुट, मोर एफिशियन्सी दॅन एसआय इंजिन. डिझेल इंजिन इज मोर एफिशियंट दॅन पेट्रोल इंजिन in general in application because higher compression ratios are used in CI engines. म्हणून in general बोलताना आपण असं म्हणतो की डिझेल इंजिन्स आर मोर एफिशियंट दॅन पेट्रोल इंजिन. बघा, मगाशी आपण काय डिस्कस केलं? मगाशी आपण काय म्हणलो? पेट्रोल इंजिन इज, ऑटो सायकल इज मोर एफिशियंट दॅन डिझेल सायकल. आता काय म्हणतोय? डिझेल इंजिन्स आर मोर एफिशियंट दॅन पेट्रोल इंजिन्स. म्हणजे diesel cycle is more efficient than auto cycle. Why? Karan in general more compression ratios are used in CI engines.
तर यातनं एवढं समजायचंय आपल्याला, कंडिशन बेस्ड ऑटो सायकल किंवा डिझेल सायकल कधी कधी ह्याची एफिशियन्सी जास्त असू शकते, कधी कधी त्याची एफिशियन्सी जास्त असू शकते. तर तुम्ही पुस्तकात जर बघितलं तर वेगळ्या वेगळ्या कंडिशनसाठी कम्पेअर केलेलं दिसेल तुम्हाला, कम्पेअर केलेलं दिसेल. तर तो पार्ट एकदा बघून घ्या, जरी तुमच्या सिलेबसमध्ये नसला तरी सुद्धा तुमच्या माहितीसाठी म्हणून, नॉलेजसाठी म्हणून बघून घ्या. कारण पुढं ज्या वेळेला कधी कधी काय गोष्टी कम्पेअर करताना तुम्हाला अंडरस्टँडिंगसाठी तो कॉन्सेप्ट लागतो. तर ती कसं कम्पेअर करायचं ती तर थोडंसं बघून घ्या. कंडिशन बेस्ड कंपॅरिझन तिथं आहे, पुस्तकामध्ये आहे. तर तुम्ही आता पुस्तक घेतलं असेल, मी तुम्हाला पुस्तकाची लिस्ट दिलेली आहे, बरोबर. तर पुस्तकं तुम्ही ऍक्च्युली घेतली असतील तर तुम्हाला बघितले असेल तर तुम्हाला ऍक्च्युली माहित पण असेल. ओके. तर तिथं तुम्ही बघा त्या चॅप्टरमध्ये जाऊन, तर कंपॅरिझन ऑफ ऑटो सायकल, डिझेल सायकल आणि ड्युअल सायकल केलेलं आहे तिथं. आणि काय कंडिशन्स मध्ये असं म्हटलंय की ऑटो सायकल इज मोर एफिशियंट दॅन डिझेल सायकल, आणि काय कंडिशन मध्ये असं म्हटलंय की डिझेल सायकल इज मोर एफिशियंट दॅन ऑटो सायकल. कारण जशी कंडिशन्स बदलेल तशी एफिशियन्सी बदलते, बरोबर. सो that is again very important from understanding point of view. So this was our chapter number 1. So I think we have covered all the points. So here, this was the syllabus of chapter number 1. Introduction, classification of IC engines we have covered. Auto cycle, diesel cycle we have covered. Wall timing diagram we have covered for high speed and low speed engines, and पोर टायमिंग डायग्राम फॉर SI and CI इंजिन. तर ह्यातलं हाय स्पीड आणि लो स्पीड थोडंसं राहिलं, त्यातला फरक सांगायचा राहून गेला. लेट मी कम बॅक. आहे का बघतो मी, तर होतं काय ते फक्त तुम्हाला जस्ट थोडक्यात सांगतो काय होतं ते. आपण वॉल टायमिंग कडे जाऊया. दॅट विल बी मोर बेटर टू अंडरस्टँड. ओके. इथं लो स्पीड मध्ये काय होतं, लो स्पीड मध्ये काय होतं, लो स्पीड मध्ये आणि हाय स्पीड मध्ये फरक काय. लो स्पीड मध्ये हाय स्पीड मध्ये फरक काय. तर हाय स्पीड मध्ये द टाइम अवेलेबल फॉर कम्प्लीट द रेव्होल्युशन ऑफ द क्रँकशाफ्ट इज लेस. म्हणजे थोडक्या वेळेत रोटेशन पूर्ण होते, शाफ्ट फिरतंय, थोडक्या वेळेत जास्त वेळा फिरतं, थोडक्यात असं म्हणलं तर चालेल. So to complete one rotation or one revolution, less time is required in high speed engines and more time is required in slow speed engines. आता आपल्याला वॉल ओपन ही कशासाठी आपण इकडे घेतलं, कारण वॉल ओपन करायला आपल्याला काहीतरी वेळ लागतोय म्हणून. मग आता वॉल ओपनिंगचं टाइम असं गृहीत धरू की फिक्स आहे, परंतु आपल्याला माहिती आहे की आता ही हाय स्पीड असेल तर काय करावं लागेल. This point will come up to this point here. The exhaust valve opening will come here, exhaust valve closing will go here, आणि exhaust valve closing will go here, inlet valve closing will go here. कारण त्याला तेवढ्याच वेळेत शाफ्ट जास्त फिरलेला असेल, कारण हाय स्पीड इंजिन आहे. म्हणजे इंजिनचं स्पीड वाढल्यामुळं आता ही पॉइंट ही 5 डिग्री न राहता हे कदाचित 10 डिग्री बनेल. ही 35 डिग्री न राहता आता ही 50 डिग्री होईल. ही पण 35 डिग्री राहता 50-55 होईल. इथं ही 10 डिग्री लिहिलंय, तिथं 15-20 होईल. ओके. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लो स्पीड इंजिन अँड हाय स्पीड इंजिन इन टर्म्स ऑफ वॉल टायमिंग डायग्राम? द व्हॅल्यूज ऑफ ओपनिंग अँड क्लोजिंग फ्रॉम द डेड सेंटर्स इज गोइंग टू इन्क्रीज. दॅट इज द ओनली डिफरन्स, बरोबर. तसंच इग्निशन पॉइंट आहे तो जास्त लवकर द्यावा लागेल आपल्याला, ती पण इकडे सरकेल, कारण इंजिन जास्त स्पीडने फिरते ना, त्यामुळं तुमचं रोटेशन कमी वेळेत होते, करेक्ट. त्यामुळे आपल्याला ती लवकर करावं लागते, कारण आपल्याला कंबशनला तर तेवढाच वेळ लागणार आहे, वॉल ओपनिंग आणि क्लोजिंगला तर तेवढाच वेळ लागणार आहे, बरोबर. परंतु हाय स्पीड असल्यामुळं
तेवढा रिक्वायर्ड वेळ देण्यासाठी आपल्याला या गोष्टी लवकर कराव्या लागतात. ओपनिंग लवकर करावं लागते, क्लोज उशिरा होतंय इन टर्म्स ऑफ अँगल्स. कारण आपण इथं उशिरा आणि लवकर कुठल्या टर्म्स मध्ये बोलतोय, अँगलच्या टर्म मध्ये बोलतोय. टाइम तर तेवढंच आपण आहे, टाइम तर तेवढंच लागणार आहे, परंतु तेवढ्याच वेळेत जास्त अँगल फिरतंय शाफ्ट, का हाय स्पीड आहे. लो स्पीड मध्ये हे व्हॅल्यूज असतील ती कमी असतील आणि हाय स्पीड असेल तर ह्या व्हॅल्यूज असतील ती जास्त असतील. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अ लो स्पीड वॉल टायमिंग डायग्राम ऑफ अ 4 स्ट्रोक इंजिन अँड अ वॉल टायमिंग डायग्राम ऑफ अ हाय स्पीड 4 स्ट्रोक इंजिन? ही 20 डिग्री आहे, ती कदाचित 30 डिग्री होईल. ही 35 डिग्री आहे, ती कदाचित 50 होईल. ही कदाचित 50-55 होईल. ही 10 डिग्री आहे, ती 20 डिग्री होईल. ही इग्निशनचं जी 35 डिग्री लिहिलंय ती कदाचित 40 डिग्री होईल. लाईक दॅट the values will go on increasing. That is all. Okay, so I hope you understood the difference between low speed and high speed engines. Wall timing diagram, from the point of view of wall timing diagram, so coming back to syllabus, so classification of engine. आपल्याला पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन मध्ये आपण काय काय शिकलो? व्हॉट इज इंजिन, व्हॉट इज हीट इंजिन, इंटरनल कंबशन इंजिन, एक्सटर्नल कंबशन इंजिन, वेगळे वेगळे पार्ट्स, त्याचे फंक्शन्स, या सगळं डिस्कस केलं, बरोबर इथं इंट्रोडक्शन मध्ये. नंतर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सायकल्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिलेंडर्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऍप्लिकेशन, असं वेगळे वेगळे आपण क्लासिफिकेशन लिस्टेड. त्यानंतर सायकल शिकलो. व्हॉट इज एअर स्टँडर्ड सायकल, व्हॉट इज थेरॉटिकल सायकल, व्हॉट इज ऍक्च्युअल सायकल, आणि थेरॉटिकल सायकलचे प्रकार म्हणजे डिझेल सायकल, ऑटो सायकल, ड्युअल सायकल, या सगळ्याशी शिकलो, बरोबर. आणि थोडंसं त्याच्या एफिशियन्सी रिलेटेड थोडंसं डिस्कशन केलं. वी ऑल्सो लर्न अबाउट पोर्ट टायमिंग डायग्राम. पोर्ट टायमिंग डायग्राम म्हणजे काय, पोर्ट टायमिंग कसं येतंय. ओके, सो वी हॅव डिस्कस्ड अँड वी डिस्कस्ड wall timing diagram. What is the difference between the wall timing diagram of a high speed and low speed engine? So I think I have completed chapter number 2 to the required. Anybody having any doubt, you can ask me now or परंतु कोणी असं मला विचारायला यायचं नाही, सर मला चॅप्टर नंबर 1 काहीच समजलेलं नाहीये आणि मला समजावून सांगा, असं कोणी मला विचारायला यायचं नाही. So what I expect is you should read whatever has been covered in the class and come with the doubts whatever you are having. तुम्ही काय म्हणायचं, सर मला वॉल टायमिंग डायग्राम हाय आणि लो मधला अमुक अमुक पॉइंट व्यवस्थित नाही समजला, then we will discuss that. आणि ही कशासाठी, असं नाही की मी समजून तुम्हाला सांगणार नाहीये, परंतु what is expected is you should learn on your own, and whatever doubts are you are facing, come to us. We are here to solve your doubts, clear your doubts. Okay, so now any doubt in today's lecture, whatever we have discussed, or any point covered in the class in chapter number 1, you can ask me. Chapter number 1 मध्ये कुणाचाही काही डाऊट असेल तर मला विचारा. Anybody having any doubt in chapter number 1, please ask. सिलेबस तुमच्या पुढे आहे, सगळे पॉइंट्स आपण डिस्कस केलेले आहेत, तर यातल्या कुठल्याही पॉइंट बद्दल तुम्हाला काही डाऊट शिल्लक राहिला असेल तर विचारा. समजलं नाही, कुठल्या पॉइंट थोडस तुम्हाला इंटरनेट थोडस डिस्कनेक्ट झालं, असं काही झालेलं असेल आणि एखादा पॉइंट तुम्हाला समजला नसेल तर मला विचारा. Because we are going to complete chapter number 1 here. Anybody, any doubt? Any doubt? Anybody having any doubt? Please ask. I will run through the slides.
आपण हे सगळे पार्ट्स क्रँकशाफ्ट, सिलेंडर हेड, फ्लायव्हील, सिलेंडर ब्लॉक, कार्बोरेटर, पिस्टन, एक्झॉस्ट वॉल ह्यातील दिसणारा हा प्रत्येक पार्ट आपण एक 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 नाव घेऊन त्याचं डिस्कस केलं काय आहे. तर सिलेंडर ब्लॉक असा होता, त्याचं मटेरियल काय होतं, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस काय आहे वगैरे डिस्कस केलं आपण. ते कुठं बसतो, त्याचं फंक्शन काय आहे हे डिस्कस केलं. इंजिन सिलेंडर काय असतो, त्याला मटेरियल कुठले वापरतात, वेगवेगळ्या टाईपचे इंजिन सिलेंडर, रोटरी इंजिनसाठी इनलाईन सिलेंडर, व्ही इंजिनसाठी सिलेंडर ब्लॉक असा असतो. वँकल इंजिन अशा प्रकारे असतं. आणि कट सेक्शन मध्ये तुम्हाला इंजिन ब्लॉक असा दिसतोय बरोबर. हा इंजिन ब्लॉक इथून खालचा आणि हा सिलेंडर हेड. ओके, ही सिलेंडर हेड आहे आणि ही सिलेंडर ब्लॉक आहे आणि ह्याच्या खालच्या बाजूला क्रँकेस असतो. ही सिलेंडर हेड खालनं बघितल्यानंतर असं दिसतोय कारण त्यात वॉल्स असतात. त्याच्याबद्दल आपण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल वगैरे डिस्कस केलं. सिलेंडर हेड असा असतो, त्याला इनलेट मॅनिफोल्ड, एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड, वॉल ऑपरेटिंग मेकॅनिझम वगैरे बसवलेलं असतं. हे इनलेट मॅनिफोल्ड असा असतो, एक पाईप येतो त्यातून 4 पाईप कशासाठी, 4 सिलेंडरसाठी एअर सप्लाय करण्यासाठी. तर इनलेट आणि एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड अशा असतात, हे आपण डिस्कस केलं. ही एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड. तर इथं एक आपल्याला इथं एक ऑक्सिजन सेन्सर आहे. ही ऑक्सिजन सेन्सर कशासाठी आहे ते नंतर आपण डिस्कस करू. ही एक्झॉस्ट मॅनिफोल्ड, यातून या सिलेंडरमधून एक्झॉस्ट येतंय, इथे येतंय 2 नंबरमधून 3 नंबर 4 नंबर एकत्र करून आपण सायलेन्सरला देतो. हे लायनर आहे, ड्राय लायनर, वेट लायनर आपण डिस्कस केला. हे सिलेंडरच्या आतमध्ये बसवतात. त्याचं मटेरियल आणि सिलेंडरचं मटेरियल वेगळं वेगळं असतं. गजन पिन किंवा पिस्टन पिन आपण अशा असतात, ती हॉलो असतात आणि ते कनेक्टिंग रॉडच्या स्मॉल एंड मध्ये बसतात. वी हॅव डिस्कस्ड. पिस्टन असा असतो, पिस्टनला वेगवेगळे पार्ट्स आपण डिस्कस केले. कुठले कुठले पार्ट होते, पिस्टन क्राउन, रिंग रिजन, पिस्टन बॉस, पिस्टन स्कर्ट, त्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कुठले असते, त्याचं मटेरियल कुठलं असतं, वी डिस्कस्ड. फंक्शन ऑफ द पिस्टन, advantages and disadvantages we discussed. Different types of pistons we discussed. Different types of rings, compression ring and oil control ring we discussed. ते कुठं बसतात, ते कसे बसतात वगैरे वगैरे आपण डिस्कस केलं. तर रिंग्स दाखवलेले. त्यानंतर वी हॅव कनेक्टिंग रॉड. कनेक्टिंग रॉडला एक स्टेम रिजन असतं, एक बिग एंड आणि एक स्मॉल एंड असतो बरोबर. हे स्मॉल एंड हा पिस्टनच्या आतमध्ये बसतो, हा बिग एंड क्रँकशाफ्टच्या बाहेरून बसतो बरोबर. वी डिस्कस्ड. सो thereafter we discussed about the different types of connecting rods. वेगवेगळ्या प्रकारचे कनेक्टिंग रॉड असे असतात. त्याची असेंब्ली कशा प्रकारे होती, त्याच्या आतमध्ये एक बेरिंग येतं ज्याला आपण जर्नल बेरिंग म्हणतो किंवा बुश बेरिंग म्हणतो. तर इंजिन बेरिंग्स त्याच्याबद्दल, बेरिंग अशा प्रकारे बसतं, बुश बेरिंग असं असतं. आणि ही असेंब्ली पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रँकशाफ्टची असेंब्ली अशा प्रकारे, वेअर the translatory motion of the piston is being converted into rotary motion, we discussed. Then this was the slide for telling you what can be the size of a crankshaft. Crankshaft मध्ये lubrication अशा प्रकारे होतं हे दाखवलं आपण. क्रँकशाफ्ट अशा प्रकारे दिसतो. तिथं आता जे काही लुब्रिकेशन होतंय ती ह्या होल मधून होतंय. ती होल आरपार असतात, असे 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 ह्याच्यामधून असे होल असतात. त्यामुळं एका ठिकाणी ऑइल पोचलं की ती सगळ्या क्रँकशाफ्टला पोचतो. ओके, बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉडला पोचतो आणि तिथून ते कनेक्टिंग रॉड मधून स्मॉल एंडला जातं आणि स्मॉल एंड मधून लुब्रिकेशन सिस्टमला जातं. तर क्रँकशाफ्ट अशा प्रकारे दिसतो आणि तुमचे पिस्टन कनेक्टिंग रॉड क्रँकशाफ्ट असेंब्ली अशा प्रकारे दिसते. हे वॉल ऑपरेटिंग मेकॅनिझम असं असतं. इथं वॉल असतो, एक रॉकर असतो, इथं फाल्क्रम असतं, इथं पुशरॉड, इथं फॉलोवर आणि ही कॅम आणि ही कॅमशाफ्ट. आणि कॅमशाफ्टला पॉवर कुठून मिळते, क्रँकशाफ्ट पासून. म्हणजे क्रँकशाफ्ट झाली, क्रँकशाफ्ट मधून पॉवर कॅमशाफ्टला आले, कॅमशाफ्ट मधून कॅमला, कॅम मधून फॉलोवरला, फॉलोवर मधून पुशरॉडला, पुशरॉड मूव्ह झाला की रॉकर आर्म मूव्ह होणार, रॉकर आर्म मूव्ह झाला की दुसरी साईड रॉकर आर्मची मूव्ह दुसऱ्या ऑपोजिट दिशेने होणार कारण इथं फल्क्रम आहे आणि मग वॉल मूव्ह होणार आणि वॉल ओपन होणार. सो दिस इज हाऊ युअर वॉल ऑपरेटिंग मेकॅनिझम वर्क. वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल the different types of wall, inlet wall, exhaust wall, the size of the wall we discussed, the operating mechanism we discussed.
तर ऑपरेटिंग मेकॅनिझम अशी असते, ही रॉकर, ही फल्क्रम, ही वॉल, ओके, आणि ही पुशरॉड, हे डबल ओव्हरहेड कॅम्पशाफ्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ही अशा प्रकारे असेंब्ली येते, कॅम्पशाफ्ट, फॉलोवर, पुशरॉड, रॉकर आणि वॉल, सॉरी इनलेट किंवा एक्झॉस्ट वॉल आणि त्यासाठी स्प्रिंग. ही अशा प्रकारे हे सिंगल ओव्हरहेड कॅम्पशाफ्ट आहे. हे क्रँकशाफ्ट मधून पॉवर कॅम्पशाफ्टला आली आणि कॅम्पशाफ्ट मधून हे टॅपेट, ह्याला टॅपेट म्हणतात. हे टॅपेट मूव्ह झालं की इथं वॉल मूव्ह होतो. तर या केसमध्ये सिंगल ओव्हरहेड कॅम्पशाफ्ट होतं इथं, सॉरी या केसमध्ये सिंगल होतं, या केसमध्ये डबल आहे. आणि ही जी आपण डिस्कस केलं इथं, या केसमध्ये डिस्कस केलं ती साईड कॅम्पशाफ्ट अरेंजमेंट आहे, वेगळे वेगळे कॅम्पशाफ्ट अरेंजमेंट आहे. इथं कॅम्पशाफ्ट कुठं बसवलंय, इंजिनच्या साईडला. इथं कुठं बसवलंय, वरच्या बाजूला. परंतु दोन आहेत आणि दोन असल्यामुळं दोन इनलेट वॉल, दोन एक्झॉस्ट वॉल मध्ये अशा प्रकारची अरेंजमेंट असते. आणि इथं सिंगल आहे, म्हणजे एक कॅम्प इनलेटला, एक कॅम्प एक्झॉस्टला, अशा प्रकारे अरेंजमेंट आहे. हे डबल आणि हे सिंगल. डबल ओव्हरहेड कॅम्प आणि सिंगल ओव्हरहेड कॅम्प. हा फ्लायव्हील असतो. फ्लायव्हील कशासाठी लागतो आपण डिस्कस केलं. ही संप आहे, संप मध्ये ऑइल असतं. इथं ऑइल पंप आणि फिल्टर आहे. या फिल्टर मधून ऑइल पंप ऑइल सक करणार आणि दॅट विल बी सप्लाइड टू द इंजिन. रेडिएटर असा असतो. We discussed in detail regarding radiator. The spark plug, different types of spark plugs we discussed. Then we have the carburetor. What is the function of carburetor? How it is working? Turbocharger अशा प्रकारे असतो. We discussed. Then we discussed the engine nomenclature. Bore, stroke, clearance volume, cylinder volume, stroke volume, total volume. Okay, top dead center, bottom dead center. या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन 1 by 1 डिस्कस केलं. Okay, on different basis we are classifying the engines like this. Then we have the different cylinder arrangements. Okay, inline arrangement, vertical arrangement, opposed cylinder, opposed piston, etc. Petrol engine auto cycle discover केलेला जी सायंटिस्ट आहे त्याचं नाव आहे दिस निकोलस ऑटो, म्हणून नाव ऑटो सायकल. आणि रुडॉल्फ डिझेलनं डिझेल सायकल इन्व्हेंट केली. आणि ऑटो सायकल वरती पेट्रोल इंजिन चालतं आणि डिझेल सायकल वरती इन जनरल डिझेल सीआय इंजिन चालतं, म्हणजेच डिझेल इंजिन चालतं. त्याच्यानंतर वी कम्पेअर्ड द पेट्रोल वर्सेस डिझेल इंजिन्स, 2 stroke versus 4 stroke engines. Okay, so all this we discuss, and then we come to timing diagram. So we have the timing diagram for a port timing diagram for a petrol engine, and then we have a port timing diagram for a SI and CI engines, and then we have the timing diagram for your 4-stroke engine. Okay, 4-stroke engine. या सगळ्या गोष्टी आपण आज पण डिस्कस केलेल्या आहेत. So I hope I have covered all the things. Now again coming back, any doubt remaining in this particular chapter number 1 you can ask. आता काय मी ओव्हरव्ह्यू घेतला, परत रिव्हिजन घेतलं, आपण या चॅप्टर मध्ये काय काय डिस्कस केलं त्याचं. तर याच्यामध्ये कुठेही कोणाचाही काही पॉइंट समजलेला नसेल काही कारणामुळं तर त्यांनी प्लीज विचारा. ह्याच्या व्यतिरिक्त आपण इंजिन सायकल सुद्धा डिस्कस केलेत, जे का आज डिस्कस केलं. वॉटर सायकल, डिझेल सायकल, ड्युअल सायकल, त्याचं कंपॅरिझन वगैरे वगैरे. आणि एअर स्टँडर्ड सायकल, थेरॉटिकल सायकल आणि ऍक्च्युअल सायकल ह्याच्यामधला डिफरन्स. सो एनी डाऊट? नाव सेशन ओपन फॉर डाऊट्स. Any doubt? Will you give soft copy? Okay, it will be provided. Okay, study material will be provided. Don't worry about that.
So like this, we have a handwritten notes, and this I will share. Okay, so all the parts, the engine nomenclature, classification, petrol engine, diesel engine, cycles, actual cycle, theoretical cycle. Okay, comparison. So this notes I will share with you. Don't worry about the notes part. Okay, so this part I will share. यात लॉसेस आता आपण जी बोललो हे बघा 1 2 3 4 1 आणि त्याच्यानंतर इथं 1 इथपर्यंत इथून इथपर्यंत आणि त्यानंतर इथं आणि त्यानंतर 1 इथपर्यंत असं जाऊन परत असं. तर ह्या तिन्ही सायकल दाखवल्यात एअर स्टँडर्ड सायकल, थेरॉटिकल सायकल आणि ऍक्च्युअल सायकल. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला समजू शकतात आणि त्यात रिलेटेड लॉसेसची जी नावं आहेत वेगळ्या वेगळ्या लॉसेसचे वगैरे इथं डिस्कशन केलेलं आहे. तर इन डिटेल नोट्स आहेत. वॉल टायमिंग डायग्राम फॉर हाय स्पीड, लो स्पीड, all these things have been covered in this notes. This I will share with you. Don't worry about notes. Any doubt? No doubt? No, sir. Okay. So why is there attendance less? Almost 66 students are there, but we have present only 43 here, because see, your attendance will be counted for final term work marks giving, and that time we will be helpless for doing anything, because there will be some Excel sheet with some formulas given over there, and when we put the attendance over there, directly your marks will be counted. It will be calculated by the sheet according to the formula. मग तिथं परत काही चेंजेस करणं कोणाला शक्य होत नाहीये. सो डोंट मिस द लेक्चर्स. कारण मला वाटतं ऍटलिस्ट माझे लेक्चर्स जास्त बोर नाही आहेत असं मला वाटतं बरं का. बोर होत असतील तर तुम्ही तसं मला सांगा, परंतु नाही असं मला वाटतं. त्यामुळे अटेंड करायला काही हरकत नाही. Okay, so now if no doubts are there, then you can write your roll numbers in the chat box. Only roll numbers in the chat box and leave. SB dash and roll number. SB dash roll number. Okay, I think nobody's asking the doubt. That means everybody has understood everything that will be presumed, assumed, and we will stop our lecture. Thank you.